बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद के दादाजी के दिल तख्त नशीन, अंधकार मिटाने वाले, अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले, सभी आत्माओं को रहम करने वाले, ज्ञान के सागर, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर रहम के सागर, दाता वरदाता, ऐसे देने वाले, सभी को ज्ञान की रोशनी देने वाले, ऐसे विशेष लाडले और प्यारे बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। संगम युग का अंतिम स्वरूप, संगम युग में जो अंतिम स्वरूप है वो क्या है? सभी का, सभी बेहद के बच्चों का। देखो आज के पुरुषार्थ में भी था कि हम बदलें, जब हम बदल जाएंगे। सबसे पहले बापूजी, जो बापूजी के बेहद के बच्चे हैं, उनका परिवर्तन होगा। जब हमारा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व परिवर्तन, तो प्रकृति, सारी प्रकृति का परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो पहले जो बेहद की आत्माएं हैं, इनका परिवर्तन होगा, बाद में सारे विश्व का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। लाइट से, जो लाइट आएगी ना, उस लाइट से सबका परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहद की आत्मा को हमेशा तैयार रहना चाहिए उड़ने के लिए। संगम युग का अंतिम स्वरूप फरिश्ता है ना, तो फरिश्ता बने, फरिश्ता की अनुभूति करनी है, जरूर अनुभूति करनी है फरिश्ता बनने की। फरिश्ता बन की अनुभूति, बेहद की कला के परम धाम की अनुभूति, बेहद के दादाजी को याद करने की अनुभूति, आत्मस्वरूप की अनुभूति, ये अनुभूतियाँ करनी है सभी को। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति ही है फरिश्ता। क्या ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति क्या है? ब्राह्मण कब बने? जब बापूजी के बने तब ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण बने तब फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होने लगी। तो फिर क्या लिखा है? ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति ही है फरिश्ता जीवन। फरिश्ता अर्थात जिसका कोई देह और देह के संबंध में रिश्ता नहीं, देह और देह के संबंध सबसे रिश्ता समाप्त हुआ, यहाँ थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर थोड़ी सी सूक्ष्म लगाव की रस्सी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे, नीचे आ जाएंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात कोई भी पुराना रिश्ता नहीं। अब जीवन ही नया है तो सब कुछ नया होगा ना। संकल्प नया, संबंध नया, एक्वेशन नया, सब नया हो गया। अभी पुरानी जीवन स्वप्न में भी, स्मृति में भी नहीं आ सकती। अगर थोड़ा भी देह भान में आते हो तो रिश्ता है तब तो आते हो ना। अगर रिश्ता नहीं है तो बुद्धि जा नहीं सकती। विश्व की इतनी आत्मा है, उन्हों से रिश्ता नहीं तो याद नहीं आती। तो याद नहीं आते हैं ना जिनसे रिश्ता था। तो देह और देह का भान आना अर्थात देह का रिश्ता। अगर देह के साथ जरा सा लगाव रहा तो उड़ेंगे कैसे? बोझ वाली चीज ऊपर कितना भी फेंको लेकिन नीचे आ जाएगी। तो फरिश्ता माना हल्का, कोई बोझ नहीं। मर्जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। कितना अच्छा महावाक्य है। मर्जीवा बनना अर्थात बोझ से मुक्त होना। अगर थोड़ा भी कुछ रह गया तो जल्दी जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो जब समय की सीटी बजेगी तो सब उड़ने लगेंगे और बोझ वाले नीचे रह जाएंगे। बोझ वाले उड़ने वालों को देखने वाले बन जाएंगे। तो यह चेक करना कि कोई सूक्ष्म रस्सी भी रह तो नहीं गई, समझा? तो आज का विशेष वरदान याद रखना कि निर्बंधन
फरिश्ता आत्माएं हैं, बंधन मुक्त आत्माएं हैं। फरिश्ता शब्द कभी नहीं भूलना, फरिश्ता समझने से उड़ जाएंगे। वरदाता का वरदान याद रखेंगे तो सदा माला माल रहेंगे। सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना। कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो। रोज चेक करो कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है वह कहाँ तक किया है, कितनों को संदेश दिया है, कितनों को शांति का दान दिया है। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल्स हैं आपके आज की दुनिया में, कितने भी बड़े से बड़े टाइटल हों, आपके आगे सब छोटे हैं। वह टाइटल देने वाली आत्मा है, लेकिन अब आप बच्चों को टाइटल देते हैं तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल को स्मृति में रख, उसी खुशी में, उसी सेवा में सदा टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः ही स्मृति में आएगी। तो क्या करना है सभी को, अपने बाप द्वारा जो टाइटल मिले हैं आपको, बेहद के बच्चों को बहुत सारे टाइटल बापू जी ने दिए हैं, वरदान दिए हैं। टाइटल कौन से मिले हैं? बेहद के बच्चे, बेहद के बच्चे, बेहद के बच्चे। कहाँ के बच्चे हो? बेहद की दुनिया के बच्चे हो। और किसके बच्चे हो? ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। इससे बड़ा टाइटल क्या होगा? ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बन गए, बाप टीचर सतगुरु हमारे बन गए, तो इससे बड़ा टाइटल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। तो सबसे बड़े बच्चे कौन बन गए? ऊंच से ऊंच बाप के ऊंच से ऊंच बच्चे। इसी नशे में और खुशी में रहो। बेहद की परम 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 महाशांति। పరం శాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్ మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో సంగమయుగంలో ఉన్నటువంటి పొందాల్సిన అంతిమ స్వరూపము, చేరుకోవాల్సిన అంతిమ లక్ష్యం కోసం పురుషార్థము గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి పిల్లలకి, బేహద్ దాదాజీ యొక్క ఉదయ సింహాసనం మీద ఉంటూ అంధకారాన్ని తొలగించేటువంటి పిల్లలకి, అజ్ఞాన అంధకారమే తొలగించాల్సింది, ఆత్మలందరినీ దయాభావనతోటి చూస్తూ ఉండాలి. జ్ఞానం యొక్క సాగరుడు, మాస్టర్ జ్ఞాన సాగర్లుగా, మాస్టర్ దయాసాగర్లుగా, మాస్టర్ దాత వరదాత విదాతలుగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, జ్ఞానం యొక్క వెలుగును ప్రకాశాన్ని అందరికీ ఇచ్చే ఆత్మలకి, విశేషమైనటువంటి అపురూపమైన ప్రియాతి ప్రియమైన బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. సంగమయుగము యొక్క అంతిమ స్వరూపము ఫరిస్తా. సంగమయుగంలోనే దీన్ని సాధించటం అనేది, ఆ స్వరూపంలోకి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. ఈరోజు పురుషార్థంలో కూడా బేహద్దు పిల్లలకి ఇదే సందేశం వచ్చింది. మనం మారాలి, పరివర్తన 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 అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే మనం మారుతామో విశ్వం మారుతుంది. అందుకనే బాపూజీ స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అనే స్లోగన్ ఇచ్చి బేహద్దు పిల్లలందరినీ కూడా ఈ యొక్క విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమానికి నిమిత్తం చేసి, అది అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ స్వపరివర్తన అని చెప్పడం జరిగింది. విశ్వ పరివర్తన అంటే ప్రకృతి తత్వాలను ఎక్కడెక్కడైతే ఇన్బ్యాలెన్స్గా ఉన్నాయో దాన్ని మార్చటం. స్వపరివర్తన అంటే దేహం యొక్క తత్వాలను పరివర్తన చేసుకోవటం. ప్రకృతి పరివర్తనాత్మకమైనది. సతో ప్రధాన ప్రకృతి, తమో ప్రధానంగా
అదంతట అదే అయింది. ఇప్పుడు మనం సంకల్పాలతోటి బేహద్దు పిల్లలం దాన్ని సతోప్రధానంగా చేయాలి. మరి ప్రకృతి పరివర్తన అదంతటా అదే అయ్యింది అంటే ఒకప్పుడు సతోప్రధాన ప్రకృతి, సతోప్రధానమైన ఆత్మలు ఉన్నారు. రాను రాను యుగ పరివర్తనతో పాటు మానవుల యొక్క ఆలోచనలో మార్పు వచ్చిన కారణం వల్ల నెగిటివ్ సంకల్పాలు వాతావరణంలోకి పంపించారు. ఇలా పరివర్తన అయింది. ఇప్పుడు పాజిటివ్ సంకల్పాలు వాతావరణంలోకి పంపించితే తప్పకుండా వాయుమండలం పరివర్తన అవుతుంది. వాయుమండలం మారితే శరీరంలోని ప్రకృతి తత్వాలు కూడా మారిపోతాయి. ఇది స్వపరివర్తన. స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన అనేది ఇక్కడ విషయం. విశ్వ పరివర్తన కోసం మిమ్మల్ని మీరు లైట్ స్వరూపంలోకి మార్చుకోవాలి. మీ ఒరిజినల్ ఆత్మ లైట్ స్వరూపంలోకి, డబల్ లైట్ అనగా ఆత్మ శరీరము రెండు లైట్ స్వరూపమే అని పరివర్తనలోకి వెళ్ళిపోతే విశ్వ పరివర్తన అనేది అదంతటదే ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనికోసం ఫస్ట్ బేహద్దు పిల్లలు సదా తయారీగా ఉండాలి ఎగురడం కోసం. సంగమయుగం యొక్క అంతిమ స్వరూపము ఫరిస్తా స్వరూపము. ఫరిస్తాగా కండి, ఫరిస్తా యొక్క అనుభవాన్ని చేసుకోండి. తప్పకుండా అనుభూతి అవుతుంది. ఫరిస్తా గురించిన జ్ఞానము, ఆ స్టేజ్కి చేరుకోవటానికి విధి విధానము బాపూజీ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఫరిస్తా స్టేజ్ యొక్క అనుభూతి పొందితే ఏ రిస్తాలు లేకుండా, ఫరిస్తా అంటేనే ప్రకాశమయ కాయం అనగా ప్రకాశమైనటువంటి శరీరము, ఆత్మ ప్రకాశమయంగా మారిపోవటం. అప్పుడు ఈ స్వరూపంతో బేహద్దు కళల పరంధామం దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాము. అప్పుడు బేహద్దు కళల పరంధామం కూడా అనుభూతి అవుతుంది. బేహద్దు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే బేహద్దు కళ పరంధామం మూల స్థానం కూడా అనుభూతి అవుతుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కూడా అవుతుంది. ఇప్పుడు చేయాల్సిన పురుషార్థం ఈ 4. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి, బేహద్దు కళల పరంధామం యొక్క అనుభూతి, బేహద్దు దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ మూల స్థానాన్ని అనుభూతి పొందటం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందటం. ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్రాహ్మణ జీవితంలో మీరు చేరుకోవాల్సిన లక్ష్యము, చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థము, అంతిమ స్థితి ఇది. ఫరిస్తా అనగా బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆది స్వరూపం, బేహద్దు పిల్లల యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం. బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడయ్యారు? బాపూజీని తెలుసుకున్నప్పుడు, అనగా బేహద్దు జ్ఞానం వినటంతో పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుని గుర్తించడంతో బ్రాహ్మణులు అయ్యారు. బ్రాహ్మణ్స్ ఫరిస్తా అంటే ఈ జ్ఞానము మనల్ని ఫరిస్తాగా తయారు చేస్తుంది. బ్రహ్మ జ్ఞానంతో అన్నిటి రిస్తాలు తొలగిపోతాయి. ఆత్మ లైటు, శరీరం లైటు, తత్వాలు లైటు, ప్రకాశము, తేలిక అన్నీ కూడా జ్ఞానంలోకి వస్తాయి. కాబట్టి ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఆటోమేటిక్గా అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకా సందేశంలో రాశారు, బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క ప్రాప్తి ఫరిస్తా జీవితము అని. ఫరిస్తా అనగానే దేహము, దేహ సంబంధాలతోటి ఎవ్వరితోటి కూడా ఏ సంబంధం లేకుండా ఉండటం. ఈ రిస్తాలు ఎప్పుడైతే సమాప్తం చేసుకుంటారో అప్పుడే ఒకసారిగా మీకు స్థితి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్కడన్నా కొంచెం లేశమాత్రంగా అంటుకొని ఉన్నాయనుకోండి, సూక్ష్మమైనటువంటి దారాల్లాగా అవి ఎక్కువయ్యి మిమ్మల్ని పైనుండి కిందకి లాగేస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఎగరలేరు. సూక్ష్మ కర్మ బంధనం ఉన్నా, మనసుతోటైనా బుద్ధితోటైనా దేనితోటి ఉన్నా కూడా మీరు ఎగరలేరు. కిందకి ఈ బరువుతోటి లాగబడుతూ ఉంటారు. ఫరిస్తా అనగా ఏ యొక్క పాత రిస్తాలు అనేవి ఉండరాదు. ఎప్పుడైతే ఇలా జీవితం కొత్తగా పరివర్తన చేసుకుంటూ ఉంటారో మీకంతా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. సంకల్పం కొత్తగా, సంబంధం కొత్తగా, వృత్తి కొత్తగా, అన్నీ కూడా కొత్తగానే అనిపిస్తూ ఉంటాయి. పాత జీవితం స్వప్నంలో కూడా స్మృతి లేకుండా ఉన్నప్పుడే మీరు సంపూర్ణ ఫరిస్తా అన్నట్లు. కొద్ది సమయంలో కూడా దేహాభిమానం అనేది రావద్దు, అప్పుడే మీరు ఫరిస్తా అన్నట్లు. ఒకవేళ ఏ కోశమైన రిస్తా ఉంది అంటే
మీ బుద్ధి పైకి వెళ్ళలేదు. విశ్వంలోని ఆత్మలందరితోటి కూడా మీకు ఏ రిస్తా లేనే లేదు. డ్యూటీ చేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తం చేశారు. వాళ్ళు మారారా, వీళ్ళు మారారా, వీళ్ళు వచ్చారా, వీళ్ళు మారలేదే, వీళ్ళు కావాలి అనుకోవటం ఫరిస్తా స్టేజ్ కాదు. ఎవరు స్మృతిలోకి రాకూడదు. స్మృతిలోకి వస్తే వరిస్తా ఉన్నట్టే కదా. దేహము మరి దేహ సంబంధంలోకి రావటం అంటేనే ఖాతాలు ఉన్నట్టే, ఇంకా దూరం కాలేదు, తెంచుకోలేదు అని. తగులుపాటు ఉన్నట్లే. ఏ తగులుపాటు ఉన్నా కూడా ఎట్లా ఎగురుతారు? బోజా బరువైనటువంటి వస్తువు పైకి ఎగరలేదు. ఎంత తేలిగ్గా ఉంటే అంత ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. బరువు ఉంటే కిందకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఫరిస్తా అంటేనే తేలికగా ఉండేవాళ్ళు అని అర్థం. ఏ భోజాలు లేనివాళ్ళు, ఏ బరువు బాధ్యతలు లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు, అంటే పూర్తిగా మరజీవాగా అవ్వటం. భోజాను సమాప్తం చేసుకోవటం, పూర్తిగా చనిపోయినట్టు. దేహంతో, దేశ సంబంధికులు, దైహిక ప్రపంచంతో ఏ కొంచెం కూడా ఉండరాదు. అన్నిటినీ త్వరగా సమాప్తం చేసుకోండి. ఏ కొంచెం లేశమాత్రం కొద్దిగా ఉన్నా. ఇప్పుడు సమయం కూడా ఒక బెల్లు మోగిస్తూనే ఉంది, అంటే గంటలు మ్రోగిస్తూ ఉంది. అప్పుడు అందరూ కూడా ఎగరటం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. లాస్ట్ ఒకటే ఒక బెల్లు మోగుతుంది. ఇంకా ఆ టైంలో కూడా ఇంకా ఏదైనా బరువు బాధ్యతలు ఉన్నాయనుకోండి, రిస్తాలు, సంబంధాలు పైకి ఎగరలేరు. చూడండి, ఇది ఎంత మంచి మహావాక్యం చెప్తున్నారో అవ్యక్తవాణిలో అంటున్నారు. మరజీవగా కావటం అంటేనే భోజా నుండి, సంబంధాల నుండి ముక్తులగుట. కొంచెం లేశమాత్రంగా కొద్దిగా అయినా ఉన్నా సరే ఎగరలేరని స్మృతిలో ఉంచుకొని త్వరగా ఖతం చేసుకోండి. సమయం ఎప్పుడో అప్పుడు విజిలేస్తుంది, స్టార్ట్ అవ్వాల్సిందే. ఎగిరిపోవాలి అంటే బంధనాలని ముందే కట్ చేసుకోండి. భోజాను తీసేసేయండి, బరువుని దించుకోండి, ఖాతాలని కట్ చేసుకోండి. చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి. ఇది చెకింగ్ చేసుకోవాలి. సూక్ష్మంగా ఎక్కడ ఏమీ లేవు కదా, అర్థమైందా అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు. ఈరోజు విశేషించి ఒక వరదానాన్ని స్మృతిలో పెట్టుకోండి. నిర్బంధన్ ఫరిస్తా ఆత్మలు, బంధన్ ముక్త ఆత్మలు. ఫరిస్తా అనేటువంటి శబ్దాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ఫరిస్తా అనుకుంటేనే ఎగరగలుగుతూ ఉంటారు. వరదాత, వరదానాన్ని సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అప్పుడు మీరు సదా మాలామాల్ అనగా సంపన్నంగా, సంపూర్ణంగా ఉండగలుగుతారు. సదా మిమ్మల్ని మీరు పరమశాంతి యొక్క సందేశం ఇచ్చేటువంటి సందేశవాహకులు అని భావించండి. పరమశాంతి సందేశాన్ని ఇవ్వటం కోసమే వచ్చారు. బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క కార్యక్రమం కూడా ఇదే, సందేశం ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు కూడా మీ ఈ కార్యక్రమాన్ని మర్చిపోవద్దు. రోజు చెకింగ్ చేసుకోండి. శ్రేష్ఠ ఆత్మనైన నేను నా శ్రేష్ఠ కార్యాన్ని చేశానా? ఎంతవరకు చేశాను? ఎంతమందికి సందేశం ఇచ్చాను? ఎంతమందికి శాంతి దానం చేశాను? సందేశం ఇవ్వటంతో మహాదాని వరదానిగా అవుతారు అని అంటున్నారు. మీకు ఎన్ని టైటిల్స్ ఉన్నాయి? బాపూజీ ఎన్ని వరదానాలు ఇచ్చారు? అవన్నీ టైటిల్సే. ఈ రోజుల్లో ప్రపంచంలో వాళ్ళకి ఇంతంత పద్మశ్రీ, డాక్టరేట్, భారతరత్న, ఎన్నో పెద్ద పెద్ద టైటిల్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. మహావీర్ చక్ర, అవన్నీ కూడా మీ టైటిల్ ముందు దిగదుడిపే, చిన్నవే అవన్నీ కూడా. ఎందుకని? మీ యొక్క టైటిల్స్ ఎంత గొప్పవో తెలుసా? ఇచ్చింది ఎవరో తెలుసా? దాని యొక్క విలువ, మహత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోండి. ప్రతి ఒక్క టైటిల్ని మీరు స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అదే ఖుషీలో ఉంటూ సేవ చేయండి. ఆ టైటిల్ని స్మృతిలో ఉంచుకొని సేవ చేయండి. స్వతహా స్మృతి స్వరూపంగా అవుతారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరంతా బాపు ద్వారా లభించిన టైటిల్స్ని స్మృతిలో, బుద్ధిలో ఉంచుకోండి. ఇవన్నీ కూడా వరదానాలు, మీ విశేషతలు, మీ గుణాలు, మీ శక్తులు. టైటిలు ఎవరి ద్వారా లభించింది? ఎవరికి లభించింది?
బేహద్దుకే బేహద్దు బాపు ద్వారా బేహద్దు పిల్లలకి లభించింది. మీరందరూ ఎక్కడ పిల్లలు? బేహద్దుకే బేహద్దు ప్రపంచంలోని పిల్లలు. అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి పిల్లలు ఎవరి పిల్లలు? ఉన్నతోన్నతమైన బాపు యొక్క పిల్లలు. మరి ఇవన్నీ టైటిల్సే కదా. ఉన్నతోన్నతమైన బాపు పిల్లలుగా అయ్యాము. బాపు టీచర్ సద్గురు మనవారు అయ్యాడు. ఈ యొక్క గొప్ప టైటిల్ని మిమ్మల్ని ఎంతో గొప్పవాళ్ళుగా చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రపంచంలో వాళ్ళకి ఇంత పెద్ద టైటిల్స్ లేనే లేవు. మీరు అందరికంటే శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన పరం మహానాత్మలు, ఉన్నతోన్నతమైన బాపుకు ఉన్నతోన్నతమైన పిల్లలు. కనుక ఈ యొక్క నషాలో, ఈ యొక్క ఖుషీలో ఉండండి అంటున్నారు మా. అచ్చా, పరం శాంతి, బేహద్ के बेहद परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ ఛానల్లో బాపూజీ జ్ఞానం ద్వారా మీరు ఎవరో, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో, ఏం చేయటం కోసం వచ్చారో, మళ్ళా ఎలా ఆ స్టేజ్కి చేరుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలన్నీ బాపూజీ అద్భుతమైన జ్ఞానం అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉంచారు. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ పెట్టేటువంటి తెలుగు వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు చేరుకుంటూ ఉంటాయి. మీరు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో, రిటర్న్ జర్నీలో, ప్రయాణంలో, యాత్రలో ఉన్నారు. వెళ్ళటానికి ఏం తయారీగా కావాలి, ఎంత హల్కాగా ఉండాలి అనేటువంటి ఈ వీడియో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.